آیا نمبر 19. علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید. یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ ان کو لے جائے گا اور دوسری قوم کو پیدا کرے گا. اللہ کو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ خالق ہے، قادر مطلق ہے، مختار کل ہے. سارا تسلط، سارا اقتدار اسی کا ہے. جو چاہے کرے. کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے یہ ساری وعید ہے. کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے؟ ایک پلان یہ ہے. ایسے ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ ایک ہے. اور کیا ہے وہ؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم وتفکروا فی. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے یہ باطل نہیں ہے، ایسے ہی نہیں پیدا کیا ہے. ایک پلان ہے جس کے تحت، ایک مقصد ہے جس کے تحت اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے. ایک برحق ہے، ایک برحق مقصد ہے اس کا، ایک پلان یہ ہے جس کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے. کب فنا کرتا ہے اللہ؟ اگر سرکش ہو گئے، ضد پر آ گئے، اللہ کے تعلیمات سے روگردانی کرنے لگ گئے، رسولوں کو اور ان کے ساتھیوں کو پریشان کرنے لگ گئے، تو ختم کر دیا نا اللہ. عاد کو ختم کر دیا، سمود کو ختم کر دیا، صالح علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی، تو ان کو ختم ہی کر دیتا ہے اور دوسری لے آتا ہے اللہ. دوسری وہاں کیا ہوا؟ پیغمبروں کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا جاتا، ان سے آگے چلتی قوم. اب قوم آج جو برباد ہوئی اس میں عاد نامی بہت بڑا آدمی تھا، اچھا ہی تھا وہ. بعد میں ان لوگوں میں بہت زیادہ سرکشی ہو گئی، بہت زیادہ انات پھیل گیا، اور بڑے زبردست لوگ تھے، بڑے خداور لوگ تھے، اور بہت یہ بھی تھے، علم بھی بہت زیادہ رکھتے تھے. ان کی صناعی بھی بہت اچھی تھی، فائن آرٹس میں بہت اچھے تھے. وہ جو تراش تراش کر ڈویلنگس ان کے بناتے تھے، پہاڑ تراش کر بناتے تھے جو ٹھنڈے ہوتے تھے. سمر ڈویلنگس الگ رکھتے تھے، ونٹر کے گھر الگ ہوتے تھے ان کے. تو ان کو برباد کر دیا اللہ، اتنی بڑی بڑی قوم کو برباد کر دیا. اب اس میں سے ایک اور سمود نبی ایک یہ تھا، ان کے اس سے قوم آگے چلی، یعنی پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، ان سے آگے قوم چلی. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پھر اللہ دوسری قوم کو لائے گا. یہ ایک دوسری مثال ہے جس میں پوری طرح قوم کو برباد کر دیا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، پھر دوسری قوم اللہ لائے گا. یہ اللہ کے لیے بہت آسان بات ہے. اس آیت میں آخرت کی زندگی کا ضروری ہونا بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور اس پر کافروں کو جو شبہ ہوتا ہے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. پہلے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق ایک مقصد کے تحت ہے، ایک مقصد کے لیے کی گئی ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو انعام دیا جائے. جو متقی پرہیزگار ہیں دنیا میں بہت اللہ سے ڈر کو زندگی گزارتی، ایک دم بے راہ روی کی، یہ فری ول کی زندگی نہیں گزارتے، تو ان کے واسطے اللہ بہت بڑا انعام رکھا ہے. ان کے واسطے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور نافرمانوں اور ظالموں کو سزا ملنا. تو ہر کوئی چاہتا ہے نہیں، کیا مشکل اٹھا رہا ہے انسان، مشکل اٹھا رہا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی جاتی تھی، اب ضرور چاہیں گے یہ لوگ کہ ان کو اچھا موقع ملے آخرت میں، اور جو ظالم ان کو تکلیف دے رہی ان کو سزا ملے، ضرور چاہیں گے نہیں. تو اللہ کی بھی روش ایسی ہی ہے کہ اچھے لوگوں کے لیے اچھا انعام ہے وہاں پر، اور برے لوگوں کے لیے سزا بھی رکھا ہے اللہ. تو آخرت ایک ضروری چیز ہے، آخرت ہونا ضروری چیز ہے، کیونکہ سب کا بدلہ یہاں نہیں مل رہا. کئی پارسا لوگ ہیں، کئی متقی لوگ ہیں جو تکلیفیں اٹھا رہے، اب ان کا انعام کہاں ہے؟ اللہ وہاں رکھا ہے. اور کئی یہاں سرکش لوگ ہیں، غنڈا لوگ ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہی، بربادی لا رہی، فساد مچا رہی، بڑے آرام سے ہیں، بہت اچھے ہیں. انہوں کے ابھی اللہ کی عبادت بھی نہیں کر رہی، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، بہت اچھے ہیں. تو ان کا ضرور ایک مقام ہونا چاہیے جہاں ان کے اعمال کا نتیجہ ہو، اس کی سزا ہو. تو اللہ آخرت کی زندگی رکھ کو یہ دونوں کا انصاف کر دیا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی ہو جس میں ہر انسان کو اس کا مناسب بدلہ
दिया जा सके। रहा काफिरों का ये एतराज कि मरकर मिट्टी में मिल जाने के बाद इंसान किस तरह दोबारा जिंदा होंगे, तो इसका जवाब अगली आयत में आ रहा है। अगली आयत में क्या बोल रहा है अल्लाह, जैसा अदम से वजूद में लाया इंसान को, इंसान था ही नहीं तो अदम से वजूद में लाया, पहली बार अब आ जाने के बाद उसे मार को फिर दूसरी बार पैदा करना क्या मुश्किल है। एक चीज को ये पहली बार बनाना मुश्किल है, उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया ना, अब क्या मुश्किल है। तो अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। एक चीज वजूद में आ चुकी तो उस पर मौत तारी करके उसे जिंदा कर देना दोबारा उसके मुकाबले में ज्यादा आसान है। जब अल्लाह ताला पहले मुश्किल काम पर कादिर है तो उसे दूसरी बार बनाने में, मारकर जिंदा करने में क्या मुश्किल है। ये क्लियर हो गया जी ये वर्ड मीनिंग देख लेंगे। क्वेश्चन है, लम लम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा, अन्ना के अल्लाह क्या करता है, खलक़ समावात, आसमानों को पैदा किया और जमीन को भी, वल अर्द, और बिल हक पैदा किया है। यानी एक डेफिनेट एक प्लान है, एक प्लान क्रिएशन है ये, उसके तहत बरहक मकसद के तहत अल्लाह ने पैदा किया है। इन अगर ये शाह वो चाहे, यूज हिबकुम, जहाबा यजहबो से है ये, यूज हिबकुम, तुम्हें वो ले जाए, तुम्हें वो खत्म कर दे, तुम्हें दुनिया से खत्म ही कर दे, मिटा ही दे, तुम्हारी हस्ती ही, सफाई हस्ती से तुम्हें मिटा ही दे। वो याती, और लाए, बेखलकिन जदीद, एक और नई मखलूक, नहीं खल्क बोले तो मखलूक है, जदीद बोले मखलूक। तो नई, एक नई मखलूक ले आए। अल्लाह इस पर कुदरत रखता है, ये भी हो सकता है, अल्लाह ये भी कर सकता है। वो आगे का अब ये बोले ना हमने, आज हमना भी इस पर ये अप्लाई होता। अब जब हमें अल्लाह की बात को ना ये करके ठुकरा करे, जब हमें ना करती हैं, तो अल्लाह ताला क्या करती हैं, खत्म कर देता है, नहीं, दूसरी काफिरों दूसरी में कौन से का ईमान लाती कर को भी है नहीं। वो क्या है बोले तो वो जी डॉक्टर इशरार जी। अहमद बोले सो क्या बोले तो, हाँ ये हाँ तातारियान जैसा करे ना, ये हाँ हिस्टोरिकल हाँ। फैक्ट है। तातारियान क्या करे, मारे 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 मुसलमानों को अरे, ऐसी खूंरेजी करे, हम्म, करोड़ मुसलमानों को मार डाले। उसके बाद हाँ क्या करे मालूम है, खुद ही मान ला लिए। ये हाँ इन्हें बोल रही, ये इकबाल बोल रही अपने शेर में, हाँ, सुबह मिल गए काबे को सनम खाने से। सनम। बड़ा अच्छा शेर है, पूरी तारीख आ जाती है उसमें। हम्म, मारे जैसी खूरेजी करे, नदी नाले बहा डाले, मुसलमानों को मारे हाँ, मारे मारे, हद दो हिसाब नहीं वैसा मारे। उसके बाद खुद हाँ, ईमान ला लिए। तो डॉक्टर इसरार अहमद ये प्रेडिक्ट करें, उनके बहुत से प्रेडिक्शंस करेक्ट हो गई। हम्म, प्रेडिक्शंस आज करेक्ट हो गई, 30 साल बोले सो चीजा। हाँ आज हाँ। आज के इसमें, अब ये जो जंग चली नहीं, इसमें भी उनके सारे तो इसमें प्रेडिक्शन भी करेक्ट। तो ये एक प्रिडिक्शन भी कर को ही क्या बोले तो, यहाँ के जो हिंदुस्तान के आला तबके के हिंदू है ना, उन्होंने है ना हाँ मुसलमानों से बहुत ही नफरत कर रही, नहीं बहुत नफरत कर हाँ रही है, मारने को तुल गई, हाँ, मारनी भी जगह जगह मारनी भी। तो उन्होंने मारती 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 मुसलमानों को मारती, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद दोनों मुसलमान, खुद। सारे मुसलमान हो जाती। ये भी प्रिडिक्शन है, वल्लाहु आलम। तो हमारा ये अच्छा नहीं है ना, यहाँ अमल अच्छे नहीं है ना, उनको नहीं दिखा ना। तो क्या दिखा रही, अच्छा हम्म, इस्लाम दिखा रही क्या, नहीं दिखा रही। शिकनी है, ईमानदारी नहीं है, क्या क्या गलत बातें दिखा रही ना। हमारे अकदार, हमारे वैल्यूज जैसा एक कामिल मोमिन का होना चाहिए, वैसा प्रोजेक्ट नहीं कर रही। हमें हमें इस्लाम को बहुत मस्क कर को प्रोजेक्ट कर रहे नहीं, बहुत जी बिगड़ी हुई शक्ल प्रेजेंट कर जी। रहे हैं हमें। अगर हम ना देखो कोई ईमान लाना चाहता है तो भाग जाता है, उन्हें इस्लाम से दूर भाग जाता है। हाँ, ऐसे है क्या दीन, ऐसा है क्या, दीन को देखकर ईमान लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे। हाँ, एक ये बता कर गया किसी ने, अच्छा मैं आता हूँ, घर जाकर आता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वेट करते रहे, शाम हो गई थी, उन्हें हाँ चला ये, गया, घर जाकर भूल गया। दूसरे दिन उसे याद आया, अरे अरे अरे, मैं रसूल से ये वादा किया था, मैं आऊंगा। भागा हुआ आता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहते।
तो वो देखता है क्या ये वादे की ईमान, ईफा पैमान कैसा है इनका, अहद का पैमान कैसा है इनका, कैसा वादा निभाते इन्हों, ये क्या दिन है, ये वो ईमान ला लेता है। ये कैसा, हमारे अमल की वजह से पैक करे अमल होना चाहिए, हमारी शख्सियत ही, हमारा तशख्खुस ही ऐसा होना चाहिए कि हमारे से ईमान मिलना उनको। ईमान कैसा है, ईमान को फॉलो करने वाला, ईमान पर रहने वाला, उसके अमल कैसे होते हैं। अब यहाँ सहाबा में था, वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी उनकी जिंदगी। अबू जर गफ्फारी कैसे बड़े पायरेसी वाले, पायरेसी बोले तो शाहरा पर करने वाले, शाहरा पर हाईवे पर बैठकर जो चोरी करती, डाका डालती, काफिलों को लूटती या आने जाने वालों को लूटती ना, वो बहुत बड़ा चोर, उन्हें बहुत बड़ा डाकू, डाकू का खानदान वो। उन्होंने ला लिए ईमान, ला लेने के बाद कैसा चेंज हुए वो। इट ट्रांसफॉर्म्स, इस्लाम ऐसी चीज है जो ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिंदगी को बदल के रख देती है एक सर है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर उन्हें ईमान में पूरा नहीं आया। अब हमारा जो ईमान है वो लोगों को बुलाता नहीं, भगा देता है, ऐसा ईमान है। अब आप देखिए, चोरी कौन करती, झूठ कौन बोलती, धोखा कौन देती, इसमें तनासुब इनका ज्यादा है, ईमान वालों का ही ज्यादा है, बड़ा है नाम जो ईमान। हाँ, लेकिन न, दरअसल ईमान उनके दिलों में नहीं है। ईमान के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। कलमा पढ़ लेते हैं, कलमा को मुसलमान तो है ही, नाम के वास्ते सुन्नी भी है, मुसलमान भी है, इस्लाम लिखती फॉर्म फिलअप करने के वास्ते, लेकिन है अंदरूनी बातिनी तौर पर ये पूरा उल्टा है इनका।